Marathi, English, and Hindi poetry and literature. Darulkar sir also having a 2 years experience in to represent the state of Maharashtra as an assistant government leader and additional public prosecutor. Sir is also having authorized a book in Marathi on free speech, media, and the law. So, I'm without taking more valuable time, I would request to our guest, Advocate Darulkar sir, to guide us. Please, sir. आपण Darulkar sir. लगेच सुरू करत आहोत. मला 1च मिनिटाचा वेळ द्या आता. येस. तो सर्वांना आवाज येत असेल अशी अपेक्षा करतो आणि आजच्या लेक्चरला आपण सुरुवात करत आहोत, which relates to the code of civil procedure. So, dear friends, at the very outset, I would wish to clarify that I claim no mastery or command over the code of civil procedure. Like you, I have been also searching for the substance of law. Like you, even I have wondered about what a substantial question of law is. But before we start with the topic for the day, because there are two issues that I have been instructed to discuss. One is in respect of the remedy of appeal, reference, review, and revision. And the other is the types of execution under the Code of Civil Procedure. So, in the schedule that was provided to me, the chapter relating to execution or types of execution was scheduled earlier, which with discussion with the host of the training session, I have solicited leave of the organizers that I would be taking the subject of appeal, reference, review, and revision today, and tomorrow, or maybe during the course of future lectures, I would be discussing the issue of types of execution of decrees under the Code of Civil Procedure. So, मित्र, मी ना बऱ्याच वेळा असा विचार करत असतो की जितकं आपण कायद्याला मानवी स्वरूपात वाचण्याचा प्रयत्न करू तितका आपल्याला कायदा सोपा करता येतो का. आता हे जे मी म्हणतोय या विधानाचा नेमका काय अर्थ आहे. असं आहे की आपण जर भगवद्गीता वाचली असेल तर भगवद्गीतेच्या सुरुवातीला देर इज अ पिक्टोरियल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ह्युमन लाईफ. अँड व्हॉट इज इट? इट शोज यू हाऊ अ मॅन is born as a baby, how he progresses, ages, how he turns into a young man, then how he turns into a middle-aged person, how he turns to be a senior citizen, and ultimately how he breathes his last. सांगायचा विषय असा आहे की जर आपण कुठल्याही दिवाणी दाव्याचा प्रवास हा अशा पद्धतीने एका मानवी देहाचा प्रवास म्हणून जर बघितलं तर कदाचित आपल्याला त्या दाव्याबद्दलचे हे बारकावे हे समजून घेणं सोपं जाईल. म्हणजे काय की जेव्हा आपण प्लेन दाखल करतो तेव्हा तो दावा जन्म घेतो. जेव्हा तो एक पाऊल पुढे टाकतो, तो दावा रांगतो, तेव्हा आपण असं बघत असतो की काही इंटरिम स्टेजेस उद्भवतात. जसं की एक्झिबिट 5 ज्याला आपण कॉमनली TI ऍप्लिकेशन असं पण म्हणतो, ते उभं राहतं. त्या एक्झिबिट 5 वरती आपण कुठला तरी आदेश मागतो किंवा कोणीतरी मागितलेल्या आदेशाला आपण विरोध करत असतो. समजा ते एक्झिबिट 5 अलाउ झालं तर आपण कॅव्हेट टाकतो. समजा एक्झिबिट 5 रिजेक्ट झालं तर आपल्याला वरची पायरी चढावी लागते. आता विषय असा आहे ना की जेव्हा दावा जन्म घेतो असं मी म्हणतोय तेव्हा ते जर चित्र तुम्ही भगवद्गीतेतलं तुमच्या मनात ठेवलं तर ध्यानात घ्या की ते बाळ नुकतं जन्माला आलंय आणि ते काही पावलं टाकतंय. अशाच पद्धतीने त्या बाळाचा प्रवास जर कोणी अडवायचा प्रयत्न केला, व्हॉट डज दॅट मीन? दॅट समबडी कम्स अप with a 711 application. Now we know that Order 7, Rule 11 of the Code of Civil Procedure speaks of certain bars to the maintainability of a suit. And then if you succeed to establish before the court that the suit is not maintainable for 1, 2, 3
or whatever reason you intend to quote, that there is no cause of action, that it is hit by the principle of res judicata, or the previous suit filed on the same ground was withdrawn by the plaintiff without soliciting a specific permission as contemplated under Order 23 Rule 4 of the Code of Civil Procedure to file a suit fresh on the same ground. So these are just 3 examples. होतंय काय की बाळ रांगायला लागल्यानंतर त्या बाळाचं चालणं जर धावण्याच्या स्वरूपात परावर्तित होत असेल तर त्याला आडकाठी करण्याचे प्रसंग उद्भवतात. दॅट इज एक्झिबिट 5. त्या बाळाचा संपूर्ण प्रवासच त्या ठिकाणी थांबवावा यासाठीचे पण प्रयत्न उद्भवतात. अँड दॅट, ॲज आय सेड, इज रूल ऑर्डर 7, रूल 11. What are the other stages of that life? Suppose the then child grows, right? And then what you get to experience? That the child experiences some doubt, or those who are into upbringing the child, they feel that now the child needs to be taken to some psychiatrist for some opinion. Like suppose the court feels that there is to be a reference which has to be made to the higher court, then the trial court can make a reference. सांगायचा विषय असा आहे की आणि मग जेव्हा तो दावा अंतिम टप्प्यात जातो, अंतिम टप्प्यात जातो म्हणजे काय? आपण जर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर बघितलं तर डिक्रीची डेफिनेशन आपल्याला सापडते. आता व्हॉट इज डिक्री? Decree is the conclusive finding offered by the court, right? या डेफिनेशन नुसार तो सूट डिक्री झाल्यानंतर तो आयदर आपल्या मनाप्रमाणे डिक्री होतो किंवा आपल्या विरुद्ध डिक्री होतो. म्हणजेच काय, त्या दाव्याचं आयुर्मान तिथे संपतं, टेक्निकली संपतं. मग त्याच्या वरची पायरी म्हणजे आपल्याला अपिलात जावं लागू शकतं, राईट? सो हा जो अपिलाचा प्रवास आहे, हा institution of suit up to filing of appeal, there are certain stages that you may come across where you are required to approach the superior court, but the remedies are diverse. चला आणखीन सोपं करून सांगूया. जितकं आपण शब्दबंबाळ बोलायला जातो तितक्या गोष्टी कॉम्प्लिकेटेड होतात आणि अवघड होतात. आपण असं इमॅजिन करूयात की एक दुमजली मोठी बिल्डिंग आहे, अँड फॉर हॅव्हिंग ऍक्सेस ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर ऑफ दॅट बिल्डिंग टू द फर्स्ट फ्लोर देर आर 5 staircases. I hope I am clear with this illustration or analogy that I am trying to draw to make the concept of appeal, reference, review, revision clear to you. There is a 2-storied building. You are to access this first floor. Now what happens is, imagine this 2-storied building as a school. And then you are taking your child to the school, and the principal or the head of the institution sits on the first floor. To the extreme right is the chamber of the headmaster or the principal. Now what happens is this, that the peon who is guarding the school at the ground floor at the main entrance, when you are about to enter the school, asks you की साहेब कशासाठी जायचंय, आणि मग तुम्ही सांगता की टीसी काढायला जायचंय, राईट? आता वास्तविक तुम्ही वरच जाणार आहात, तर मग तुम्ही एकाच जिन्याने गेलात तरी काय फरक पडतो बघायला गेलं. पण शाळेची शिस्त असावी. आणि जसं आपण बघतो की सिंगल विंडो क्लिअरन्स काही ठिकाणी काही बँकांमध्ये असतो, पण तुम्हाला कॅशियरकडे काम असेल तर तुम्हाला वेगळी विंडो असते. तुम्हाला चेक बद्दलची तपासणी करायची असेल तर वेगळी विंडो असते. तुम्हाला तुमच्या एफडी बद्दलची विचारणा करायची असेल तर बँकेमध्ये वेगळी विंडो असते. सो ही जी शाळा आपण बोलत आहोत ना, ज्या शाळेच्या पहिल्या मजल्यावरती आपल्याला आपल्या मुलाला, मुलीला, पाल्याला पालक म्हणून घेऊन जायचंय, the peon who is guarding the ground floor, the entrance of the school,
ही विल आस्क यू, ही विल रिस्ट्रेन यू फर्स्ट आणि विल आस्क यू, साहेब कुठे जायचंय? मग आपण सांगणार की टीसी काढायला जायचं. मग तो काय म्हणणार की टीसी म्हणजेच काय, तुमच्या शाळेतला प्रवेश समाप्त होतोय. मग तुम्ही काय करा, तुम्ही ह्या जिन्याने जा. पुन्हा एकदा सांगतोय, काही लोकांना हे त्रासदायक वाटू शकतं. काही लोकांना म्हणजे ज्यांचा कायद्याशी तसा जवळचा संबंध नाहीये त्यांना कुठल्या अर्थाने त्रासदायक वाटू शकतं. ज्या अर्थाने मुन्नाभाई म्हणतो कि बोले तो पेशेंट मरने की हालत में रहा तो फॉर्म भरना जरुरी है क्या. आता ते उथळपणाने गमतीचा भाग म्हणून असं म्हणणं ठीक आहे, पण ज्या जिन्यानी माणूस वरती जातोय त्या जिन्यानी त्याला ऍक्सेस मिळेल, कारण तो जिना हा स्पेसिफिकली कशासाठी सांगितलेला आहे, टीसी साठी सांगितलेला आहे. तुम्हाला मुलाचं मेडिकल सर्टिफिकेट द्यायचंय शाळेमध्ये पाल्याचं, आणि तुम्ही वरती जाऊ पाहताय, तर तो सांगतो तुम्ही ह्या जिन्याने जा. म्हणजेच काय, आपण त्या जिन्याला आयदर रिव्हिजन म्हणूयात किंवा अपील फ्रॉम ऑर्डर म्हणूयात. सो मला असं वाटतं, कायद्याच्या संकल्पनांचं मानवीकरण जर आपण केलं तर त्या आपल्याला अधिक सोप्या पद्धतीने समजून येऊ शकतात. आय होप आय एम क्लिअर विथ दिस. सूट जन्माला येणार एक मानवी देह किंवा मानवी व्यक्तिमत्व म्हणून जर आपण डाव्याकडे बघितलं तर त्याचा प्रवास कसा आहे ते आपल्याला समजून येतं. मी तर प्रसंगी असंही म्हणतो की एका गावावरून दुसऱ्या गावाला प्रवासाला निघालेली बस जशी असते, ती बस जशी टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळे स्टेशन्स गाठत आपल्या गंतव्य ठिकाणाला पोहोचते, तशा पद्धतीने आपण डाव्याकडे जर बघितलं तर आपल्याला डाव्याचा प्रवास अधिक सोप्या पद्धतीने समजून घेता येतो. सो वन थिंग इज क्लिअर की जर डाव्याला आपण मानवी देहाशी तुलना केली तर जसं माणसाच्या आयुष्यात वेगवेगळे प्रसंग उद्भवू शकतात, जसं आपण बालपणी पेडियाट्रिशियन कडे जातो, आपण जेव्हा प्रौढत्वाकडे वाटचाल करतो, वी हॅव अ पर्सन हू इज प्रॅक्टिसिंग मेडिसिन and is a physician, may not be a pediatrician, because the problems when a person ages are different than compared to when a person is a toddler. So it is in that background that the way a patient will have access to different doctors at different stage of his life, equally a person will have to access the superior court in different situations. सो त्यामुळे अपील, रेफरन्स, रिव्हिजन ह्या प्रोव्हिजन्स कोणत्या प्रसंगी कशा पद्धतीने आपण ऍक्सेस करायच्या याचे काही मायने, याचे काही पर्टिक्युलर्स हे आपल्याला कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर मध्ये सांगण्यात आलेले आहेत. नाउ व्हॉट आय ट्राय टू डू इज, इफ ॲट ऑल यू परमिट, जस्ट गिव्ह मी 2 minutes, and if there is this screen sharing option available, and if any one of you can guide me through that, then I would wish to share a PowerPoint presentation which I believe will clarify a lot many things. सर ते मेडिकल सर्टिफिकेटचं नाही समजलं. Okay, we'll come to that. I am trying to just see where is this screen sharing option. Just a second. खाली असेल सर, खाली. तर खाली टूलबार मध्ये एक एरो आहे,
पीसीच्या ह्याच्यामध्ये एरो त्याला तुम्ही जर क्लिक केलं तर ते स्क्रीन शेअर होईल आपली. ओके. सो आवाज येतोय सगळ्यांना? येस सर. येस येस. अँड इज देअर एनी पीपीटी दॅट इज विजिबल टू यू? येस. हो, येस हो. येस. ओके. Yes, sir. Yes, sir. So this is the picture that I was referring to, right? इथे आपल्याला काय दिसेल की एक इमारत आहे बहुमजली, ज्या इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरती जाण्याकरता आपल्याला वेगवेगळे जिने सांगितलेले आहेत. एक आहे अपील, एक आहे रिव्ह्यू, नंतर आहे रिव्हिजन, नंतर आहे रेफरन्स, अँड देन देर इज दिस अनदर विच इज टायटल्ड एज जनरल ऍक्सेस और अदर रेमेडीज, राईट? Then there is this legal life cycle that I was referring to. जे आपण आता बोललो ना की जर आपण मानवी देहाशी एखाद्या दाव्याची तुलना केली तर तो प्रवास कसा असू शकतो, तर तो साधारण असा असेल. दिसतंय सगळ्यांना? येस सर. येस येस येस. सो इंटरिम ऑर्डर्स म्हणजे ते बाळ जेव्हा जन्म घेत आहे त्याच्यानंतर ते रांगतंय तेव्हा उद्भवणारे प्रसंग. ऑर्डर 7 रूल 11 म्हणजे इमिजिएटली रिजेक्शन ऑफ प्लेन बद्दल काही प्रसंग उद्भवला, एखादा आजारपण त्या बालकाच्या जीवनामध्ये जसं उद्भव तसं. मग टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर 39 खालच्या, ऑर्डर 43 खालच्या काही ऑर्डर्स. मग ऑर्डर 47 चा रिव्ह्यू जेव्हा उद्भवतो एखादी ऑर्डर झाल्यानंतर, आणि मग डिक्री ज्याची डेफिनेशन आपल्याला सेक्शन 2 मध्ये आढळून येते, राईट? आता हे एक पिक्टोरियल गाईड आहे. मी हे पीपीटी आपण फार एकदम टेन्शन घ्यायचं कारण नाहीये, आपल्या सगळ्यांशी शेअर करेल. हवं तर मी नेहा मॅडमना ते शेअर करून टाकेल. आता अपील, रेफरन्स, रिव्ह्यू आणि रिव्हिजन या कन्सेप्ट ज्या आहेत त्या कशा पद्धतीने वर्क करतात ते या चार्ट मध्ये आपल्याला दिसतंय, बरोबर आहे? नाव हिअर वी विल पॉज विथ द पीपीटी फॉर अ मोमेंट. I'll again resume with the camera and then we'll discuss a few things, and then if that's okay we can again revert back to the so मला काय म्हणायचं होतं ते आपल्याला, मला असं वाटतं लक्षात आलं असावं की जर आपण अशा प्रवासाची तुलना केली तर मग आपल्याला गोष्टी सोप्या पद्धतीने समजतात. आता कोणीतरी विचारलं होतं की मेडिकल सर्टिफिकेटला वरती जावं लागणं म्हणजे काय. मला ना फक्त एक उदाहरण म्हणून ते सांगायचं होतं की जसं एखाद्या शाळेमध्ये जेव्हा आपण वरच्या मजल्यावरती जायचं पण कोणत्या कामाने जायचंय त्याच्यावरून तो शिपाई आपल्याला सांगतो की तुम्ही या जिन्याने जा किंवा त्या जिन्याने जा. तसंच आपण या कन्सेप्ट कडे, या संकल्पनांकडे बघायला हवं, म्हणजे मग आपल्याला त्या सोप्या पद्धतीने समजून घेता येऊ शकतात. आता बिफोर ऑल ऑफ दिस सीपीसी कसा इंटरेस्टिंग आहे त्याच्याबद्दलचे माझे काही निरीक्षण सांगतो आणि मग पुढचा जो आहे पीपीटीचा प्रवास आपण जसाच्या तसा कंटिन्यू करूया. जस्ट गिव्ह मी अ मिनिट. हा,
येस. सो मी असं म्हणतोय की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जे कोणी वाचत आहेत त्यांनी आर्टिकल 32 जर काढून बघितलं तर 32 ची जी शब्दरचना आहे दॅट इज व्हेरी व्हेरी युनिक. वाय इट इज युनिक? बिकॉज नोवेअर in any book of law you will find the word guaranteed the way it comes to your notice under article 32 of the Constitution of India. आपल्यापैकी जे कोणी भारतीय राज्यघटनेचा अभ्यास करत असतील I would urge you that if you can recollect and even if you do not remember it by heart, if at all it is easily accessible to have a copy of the Constitution of India and you can just sneak into the text of Article 32, what you will get to notice is Article 32 of the Constitution of India says the right to approach the Supreme Court under this article is guaranteed. मी सुरुवातीलाच 2 मिनिटापूर्वी म्हणालो तसं जरीही काही लोकांना अचानकपणे अपील, रेफरन्स, रिव्ह्यू, रिव्हिजन या विषयावरती चर्चा चाललेली असताना कॉन्स्टिट्यूशन कडे गाडी का वळलेली आहे आणि हे विषयांतर तर होत नाहीये ना असं वाटत असेल त्यांच्या माहितीसाठी आय वुड विश टू क्लॅरिफाय दॅट बिफोर वी प्रोसीड विथ दी चॅप्टर ऑफ अपील, रेफरन्स, रिव्ह्यू अँड रिव्हिजन, what I am trying to convey that how the people who have drafted Constitution and Code of Civil Procedure at times have behaved in such a humane way. Why I am saying this is law is presumed to be very sharp, but also at the same time it is presumed to be very dull and drab. The wordings in a provision of law are too mechanical or technical in nature. But the provision now I would requesting you to refer to under the Code of Civil Procedure, you will find a distinct similarity in that provision of the CPC with Article 32 of the Constitution of India. आपण सर्वांनी प्लीडिंग्सचे जर नियम बघितले तर त्यात ऑर्डर 6 ही महत्वाची ऑर्डर आहे. Order 6, Rule 4, Order 6, Rule 3. What are pleadings? Pleadings are either plaint or written statement असं तिथे म्हटलेलं आहे. तुम्ही म्हणाल हे आम्हाला माहिती आहे, बट तुम्ही एक गोष्ट टिपून घ्या आणि मला पर्सनली हे थोडंसं कायद्याचा अभ्यासक आणि भाषेवरती प्रेम करण्याची वृत्ती असल्यामुळे चमत्कारिक वाटतं. पुढेच एका ठिकाणी सीपीसी मध्ये आपल्याकडे जर बेअर ऍक्ट असेल तर आपल्यापैकी कुणीही बघून सांगा कुठल्या ऑर्डर 6च्या कुठल्या सब रूल मध्ये हे म्हटलेलं आहे की प्लीडिंग शॅल कंटेन फॅक्ट्स अँड फॅक्ट्स ओनली. मला व्यक्तिशः हा जो ओनली हा शब्द आलेला आहे ना हा चमत्कारिक वाटतो. त्याचं कारण असं आहे की कायदा फक्त एवढं सांगतो की प्लीडिंग शॅल कंटेन फॅक्ट्स, पण तिथे जे ओनली आलेलं आहे ते कायद्याचा अभ्यासक म्हणून मला गमतीशीर वाटतं आणि तितकंच चमत्कारिक पण वाटतं. का वाटतं? कारण कायदा मित्र हो क्वचित प्रसंगी मानवाप्रमाणे बोलतो. मी पुन्हा म्हणतोय मानवाप्रमाणे बोलतो म्हणजे काय? आपण म्हणतो ना एखाद्याला अरे तू तिथे जात खरं तुला 1 नंबर भाजी मिळेल, किंवा तू तिथे जात खरं त्या दुकानात खूप जबरदस्त कपडे मिळतात. व्हॉट डज दॅट मीन? दॅट ड्युरिंग द कोर्स ऑफ ह्युमन कन्व्हर्सेशन्स दॅट टेक प्लेस बिटवीन 2 individuals, at times we speak in a very informal way or casual way, right? Yes. सर 6-2 I shared the exact rule, that is Rule 2. काय आहे ऑर्डर 6 रूल 2? प्लीडिंग शॅल कंटेन फॅक्ट्स अँड फॅक्ट्स ओनली. या एका प्रोव्हिजनचं साधर्म्य मला पर्सनली कुठे जाणवतं? द रिफ्लेक्शन ऑफ द व्हेरी सेम टेनर ऑफ ड्राफ्टिंग I have found
अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो जसं संगीता मॅडमनी आता आपल्याला ऑर्डर 6 रूल 2 सांगितलं, तशाच पद्धतीने आपल्या समक्ष जर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाचं बेअर ऍक्ट असेल आणि जर आपण आर्टिकल 32 बघितलं तर ते आश्चर्यकारक आहे, गमतीशीर आहे. कारण असे शब्द कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये किंवा कायद्यामध्ये अन्यत्र अपवादाने आढळतात. कसे? द राईट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस आर्टिकल इज गॅरंटीड. बरोबर. सो अशा काही गमती जमती आहेत ज्या सीपीसी बद्दलच्या आपल्याला माहिती असल्या पाहिजेत. एक सीपीसी बद्दलचं आणखीन एक वैशिष्ट्य आहे जे आपल्यापैकी किती जणांनी पडताळलं आहे का? यू कॅन आस्क युअर सेल्फ. आय वुड जस्ट गिव्ह यू अ क्वेरी आणि आपल्याला एक 2 मिनिटाचा मी वाटल्यास अवधी देतो. क्वेरी अशी आहे की वेदर द सिव्हिल कोर्ट or trial court is empowered to decide the constitutionality of any provision. एखाद्या कायद्याच्या तरतुदीची घटनात्मक वैधता यावर निर्णय देण्याचा अधिकार हा दिवाणी न्यायालयाला उपलब्ध आहे का? याचं उत्तर सीपीसी मध्ये कुठे असेल तर आपण मला 1 मिनिटभरात किंवा 1.5 मिनिटात सांगू शकता. And your time starts now. You can just drop in a message in the message box. Even I have the CPC bear act with me. सर एकदा रिपीट कराल? Yes. The question is the trial court empowered to decide about the constitutionality of any legal provision अंडर द कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर? प्रश्नाचा बॅकग्राऊंड एवढाच आहे की सामान्यतः आपल्याला हे ठामपणाने माहिती असतं की उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय हे एखाद्या कायदेशीर तरतुदीची घटनात्मक वैधता यावर भाष्य करण्यास सक्षम आहेत, समर्थ आहेत. पण जिल्हा न्यायालयाला देखील किंवा दिवाणी न्यायालयाला देखील अशा स्वरूपाचे अधिकार हे सीपीसी खाली आहेत का? हा आपला प्रश्न आहे. No, it is not section 9. Order 1 Rule 8. येस, सापडतंय का काही? Because I could see a few messages that have been dropped in the chat box, but I could not see one order. No. Inherent power, it is quite obvious that one would think of inherent power under 151, but the answer is not that. The answer is very specific there in the CPC. The very wordings have been referred to that the court is empowered to decide constitutionality of a provision. चला मी सांगतो. Order 27 capital A. No, Shreyas, it is not reference.
Order 27 capital A. No, it is even not order 14 संगीता. मी सांगितलंय उत्तर, हरकत नाही. मला माहित नाही हा, कदाचित मी आता बघताना मिस केलंय का, की आपण चॅटबॉक्स मध्ये शेअर केलं होतं का कोणी. ऑर्डर 27 कॅपिटल ए आपण बघा आणि मग आपण वाटलंच तर त्याच्यावरती परत एकदा डिस्कस करूया. सो मला काय वाटतं माहितीये का, सीपीसी वाचताना ना अशी गंमत तेव्हाच गंमत आली तरच आपण त्यात आणखीन स्वारस्य घेऊन त्याचं वाचन करू शकतो. म्हणून मी तुम्हाला या 2 गोष्टी सांगितल्या. एक म्हणजे सीपीसीतलं भाषिक युनिकनेस काय आहे ऑर्डर 6 रूल 2 मधला, की माणसासारखं बोलतोय कायदा. आणि दुसरं मी तुम्हाला म्हटलं की अशाच पद्धतीची तरतूद भारतीय राज्यघटनेमध्ये आर्टिकल 32 यू गेट टू सी वेअर दी टेक्स्ट ऑफ द लॉ सेज दॅट right to approach the honorable Supreme Court under this article is guaranteed, and in similar way you get to see that under the Code of Civil Procedure under Order 6 Rule 2. Now coming back to the discussion that we were holding, there are these remedies of appeal, reference, review, revision. फार अवघड नाहीये आणि मला असं वाटतं ना, आपण जितकं त्याला पाठ करायला जाऊ तितकं ते आपल्याला कठीण वाटत जातं. सो बिलकुल पाठांतरात पडायचं कारण नाही. आपण तो जो चित्र बघितलं होतं ते आठवा, सो दॅट थिंग्स विल बी इझी फॉर यू. whenever a suit is conclusively decided, you will have to file appeal. Now the catch lies here. You will get to see that there is a separate order, that is order 43, and order 43 also is titled as appeals from order. त्यामुळे मी तरी जेव्हा नवीन okay, so it is Nikita who intends to say that no, the trial court is not empowered, and that is what the Supreme Court has said. What I wanted to convey is there not a provision under the Constitution that empowers the courts to decide the constitutionality? Now, whether the Supreme Court has taken a diverse view and whether the Supreme Court has said that the power given under the Code of CPC is not available to the trial court, that would be a matter of discussion altogether on a different lecture or a different platform. What I was trying to convey to you is that we need to identify some unique spots under the Code of CPC that would help us to understand the beauty of the legislation of the Code of Civil Procedure. Good that you have come up with your own finding what the Supreme Court has observed about Order 27. I appreciate that. But this was a query with which I intended to ignite this research-oriented approach with you, right? And all of you are always free to discuss whatever you come across, even if it is contrary to what I have shared. Now, coming to the part of appeal, reference, review, revision, the appeal remedy would be available once the suit is conclusively decided. And what is a conclusive decision? It is a decree. What is a decree? Decree is defined under section 2, subsection 2 of the Code of Civil Procedure. Now, when finally the court arrives at a finding and adjudicates the issue in question, that would amount to a decree. Whether the question would be then whether an interim order would be a decree. Can you file an appeal under section 96 or section 100 against an order which is passed below TI application? No. The remedy of 9600, that is the first appeal, second appeal, are available in a different situation. When the suit has concluded, right? Then the remedy under order 43, that is appeal from order, would be available. For what? For filing a miscellaneous civil appeal, right, against the order of TI application, which goes against you, right? So one of the staircase is that of appeal, where the suit proceeding is finally decided and the decree is now finalized. Second is when there is an interim order passed below Exhibit 5 and you have to approach the district court against the order passed by the civil judge junior division, right?
and that would be the MCA. Then there is a remedy of revision. Now, what is strikingly unique about the remedy of revision, and even I used to wonder when I had this encounter with the revision under Code of Criminal Procedure 397, before it has got renamed to the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 397 of the Code of Criminal Procedure said that the court on its own can call for record. And whenever you will come across the text of the section pertaining to revision under any law, let that be the Maharashtra Code of Land Revenue, let that be the Code of Criminal Procedure, or even Civil Procedure, what you will get to see is, आपण काढा ना 115 CPC चं जे टेक्स्ट आहे, आपण आता काय बघत आहोत, आपण अपील थोडक्यात बघितलं. दावा अंतिमतः निकाली लागल्यानंतर जेव्हा आपण वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागतो तेव्हा आपण अपील दाखल करतो. जेव्हा अंतरिम आदेश झालेला असतो आणि आपण त्याच्याबद्दल दाद मागतो तेव्हा आपण ऑर्डर 43 खालचं MCA फाईल करतो. ऑर्डर 43 खूप वास्ट आहे, आपण त्या बारकाव्यांमध्ये सध्याला जात नाही आहोत. फक्त जुजबी आपल्याला माहित असावं की काय घडल्यानंतर, आपण जसं शाळेचं उदाहरण घेतलं, आपण शाळेमध्ये वरच्या मजल्यावरती जात असताना आपण कुठल्या जिन्याने जायचंय ते बघत आहोत, राईट. आता आपण जे बघत आहोत दॅट इज व्हॉट 115 ऑफ द कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर. आणि जे मी म्हणालो होतो ते आपण जर 115चं टेक्स्ट काढून बघितलं तर यू विल ऑल्सो रिअलाइज व्हॉट आय वॉज रेफरिंग टू. येस, the High Court may call for record, that is what is given, of any case which has been decided by any court subordinate to such High Court. Now, as a junior, when I entered the profession and when I read 397 of the Code of Criminal Procedure, the similar wording is employed there also. So what I felt, maybe I was a bit overconscious with whatever that was coming across me, that it is the power to be exercised by the court on its own volition. And we as an individual, we as an individual cannot invoke it. मी काय म्हणतो आपल्याला लक्षात येतंय, द हायकोर्ट कॅन कॉल फॉर रेकॉर्ड. आणि अशाच पद्धतीची भाषिक रचना ही आपल्याला 397 CRPC मध्ये आणि आता ऍडव्होकेट संगीता म्हणाला त्या पद्धतीने 438 BNSS मध्ये रिव्हिजनच्या रेमेडी बद्दल सांगितलेली. पण याचा अर्थ असा आहे का, डिअर फ्रेंड्स, दॅट अन इंडिव्हिज्युअल or a litigant individually cannot invoke that provision? The answer is no. But बघा, भाषा मात्र तशी आहे. त्यामुळे मी जे म्हणालो होतो ना की जेव्हा आपण नवीन नवीन कायद्याच्या क्षेत्रात येतो आणि आपण आपल्या थोड्याशा बाळबोध नजरेनं कायद्याकडे बघत असतो, तेव्हा मला असं वाटलं होतं की हायकोर्ट ऑन इट्स ओन, मग हे तर आपण फाईल केलेलं आहे. अक्षरशः एक दिवस आणि एक रात्र त्या टेन्शन मध्ये तळमळत काढली होती मी. आणि मग दुसऱ्या दिवशी जेव्हा सिनियरना विचारलं की हे तर आपण फाईल केलेलं आहे आणि इथे तर म्हणलं हायकोर्ट ऑन इट्स ओन, त्याचा साधा अर्थ असा आहे, फाईल कोणी करो, हायकोर्टचं जर समाधान झालं की या केसमध्ये अमुक पद्धतीचा मुद्दा आपल्याला निकाली काढणे आहे, तर हायकोर्ट ऑन इट्स ओन कॅन कॉल फॉर रेकॉर्ड. आणि मग त्याचे काही निकष आपल्याला CPC मध्ये पण 115चे आढळतात, राईट. आता सोपं जर सांगायचं झालं ना तर अपिलाचं आपण बघितलं, फर्स्ट अपिलामध्ये मी म्हणतो की फार काय आपण खोलात जायची गरज नाही. फर्स्ट अपील हे बाय डिफॉल्ट ऍडमिटच होत असतं, त्यामुळे फार आपण त्याच्याबद्दल चिंतन करायचं आणि फार डोक्याला खुराक घेण्याचं काही कारण नाही. सेकंड अपील जे सेक्शन 100 खाली फाईल होतं, दॅट इज अ टफ नट टू क्रॅक फॉर एनी लॉयर. लाईक आय वुड से की arguing a first appeal is like gully cricket, but arguing a second appeal is like test cricket. Why am I saying this? Because you will get to notice that under the Code of Civil Procedure, as per the amended section 100,
there is this concept of 3-word concept. What is it? Can anybody answer? Because of which nowadays it has become really difficult, and not nowadays, this has been there for almost 4 or 5 decades. But there is this word, 3-word concept that is introduced to section 100 of the Code of Civil Procedure, because of which it has become difficult for any lawyer, because earlier, as a matter of course, second appeals were being filed before High Court, and High Court also commonly used to issue notice, right? So Akanksha is right, absolutely right. Substantial question of law. Substantial question law. This is the 3-word concept that would make you face the rigors of law, will make you toil day night. It will make you burn the midnight oil just to find that is there any substantial question of law involved in your case. Now, why it was introduced, I have a PPT for that. I can share that with you in a few moments, right? Then is the remedy of revision. Reference is there, review is there, we are coming to that. But just in point of time, I felt like I would discuss revision. Now, what is revision? रिव्हिजन जेव्हा नव्हतं तेव्हा काय होतं, कारण रिव्हिजनचं पण जर तुम्ही बघितलं सेक्शन 115, इट वॉज इंट्रोड्युस्ड सबसिक्वेंटली. व्हेन इज इट इंट्रोड्युस्ड? इट वॉज इंट्रोड्युस्ड इन 1977, right? Earlier, when revision was not there, then what was the remedy that people used to exhaust? बरं, रिव्हिजन केव्हा होतं? याची सोपी कसोटी काय बरं? त्याची सोपी कसोटी अशी आहे की आपण जो अर्ज खाली करतो, तो कशाचा अर्ज आहे ते तुम्ही तुमचा विचार करा. असं गृहीत धरा की आपल्या विरुद्ध एक दावा दाखल झालेला आहे आणि आपण त्या दाव्यामध्ये एक अर्ज दाखल केला की हा दावा मेंटेनेबल नाही. का बरं मेंटेनेबल नाहीये? तर एक तर त्याच्यामध्ये कॉज ऑफ ऍक्शन नमूद नाहीये. नंबर 1, that there is no cause of action referred to, or the suit is hid by the principle of res judicata, or in the earlier round of litigation the suit was withdrawn without getting a formal permission of the court that the plaintiff intends to file it again. Now you have appeared in the suit as a defendant and you file a 711 application, right? Now if at all your 711 application is allowed, then what would be the result? As a result of allowing of your 711 application, or the court concurring to the preliminary objection that you are raising in respect of maintainability, the outcome would be that the further progression of the suit would be stalled there that moment only. So the criteria for approaching the High Court under 115 is you can approach the High Court in such situations where the order which has gone against you, had it been in your favor, then it would have stalled the proceeding or concluded the proceedings. लक्षात घ्या, सूट फायनली डिक्री होत नाहीये. सूट मध्ये कोणत्याही स्वरूपात वादी प्रतिवादी यांचं म्हणणं ऐकून, त्यांचे साक्षी पुरावे तपासून, त्या सगळ्यांच्या युक्तिवादावरती निर्णायक मत देऊन कोर्ट आपलं फायनल वर्डिक्ट प्रोनाउन्स करत नाहीये. बट तुम्ही एक अर्ज देता, ज्या अर्जाचं फलस्वरूप तो दावा, जर तो अर्ज मंजूर झाला तर संपुष्टात येतो. अशा प्रसंगी त्या तुमच्या अर्जावरती जी काही प्रिय अप्रिय ऑर्डर होईल त्याच्याबद्दलची तुमची रेमेडी ही CRA असेल, सिव्हिल रिव्हिजन ऍप्लिकेशन. खूप टेक्निकली समजून घ्यायला अवघड वाटत असेल तर माझा स्पष्ट सल्ला आहे, इफ एट ऑल यू आर विजिटिंग एनी ऑफ युअर सिनियर्स बिफोर द कोर्ट, देन गो अँड फाइंड ए फाइल wherein the concerned litigant was advised to approach the High Court by filing a CRA. That is the simple solution to this. कारण कसं आहे ना की हिमालयाचं मी लाख वर्णन करेन, बरोबर आहे, पण त्याने तुम्हाला फक्त
ज्ञानात्मक भर पडेल तुमच्या नॉलेजमध्ये, पण कार्यात्मक जर भर आपल्याला अपेक्षित असेल तर आपल्याला प्रत्यक्ष दाव्याचं किंवा CRA ची कॉपी बघावी लागेल, राईट? So that is civil revision application. It has to be filed within a period of 90 days from the date of order. Of course, there can be a condonation of delay application. Then there is this remedy of what? Yes. Mohsina has some question. May I request all of you, just if you can type the questions now, because I guess that we may experience some audio issues from anybody's end. Maybe it has been from my end or from your end. So if at all there are some questions, you can drop in the chat box. Okay. Okay. So CRA is there. Then is this remedy of reference, right? What is reference? The simple word and the meaning as may be given in the dictionary, that a doctor may ask you that तुम्ही कोणाच्या रेफरन्सने आलात, तुम्हाला माझा संदर्भ कोणी दिला, right? The way we get to notice that at times the court says that we have referred the question to a full bench now because there was a conflicting view of 2 benches of the Supreme Court, or even the high courts you get to see refer a matter to a bench of 3 or 5 judges. Now what is this reference? Reference is that where the court comes across some situation where the court believes that it needs to draw some guidance from the high court, then it can refer the matter to the high court. लक्षात आलं? रेफरन्स म्हणजे सोपा आहे. बाकी मग बारकावे तुम्ही बघू शकता. Of course, we have to hold some discussion tomorrow also. रिव्ह्यू सगळ्यात सोपं. रिव्ह्यू हा त्याच कोर्टात होतो ज्या कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे. रिव्ह्यूची मुदत ही 30 दिवस असते. रिव्ह्यूचा तपशील त्याच्या करस्पॉन्डिंग ऑर्डर मध्ये CPCच्या, मला वाटतं काय ऑर्डर 47 आहे का, एकदा बघून घ्या. येस, ऑर्डर 47 मध्ये आपल्याला सापडतं. सो एरर अपॅरंट ऑन द फेस ऑफ रेकॉर्ड वगैरे वगैरे. आता टू पॉज हिअर फॉर अ मोमेंट, एक प्रश्न जो मला पडायचा, मला असं वाटतं जो आपल्याला पडला असेल तर वेल अँड गुड, नसेल पडला तर मी तो तुम्हाला सांगतो की तो तुम्ही स्वतःला विचारा आणि त्याचं उत्तर यू कॅन सर्च फॉर. वी गेट टू हिअर दिस टर्म ऑफ ज्युडिशियल रिव्ह्यू. हॅव यू कम अक्रॉस दिस? That in Keswanand Bharati versus State of Kerala, the Honorable Supreme Court said that power of judicial review is the basic structure of the Constitution of India. Right? हा जो ज्युडिशियल रिव्ह्यू आहे तो, आणि हा रिव्ह्यू एक आहेत का हो? If at all somebody has lost track with whatever discussion we are holding, the question that I have now put to all of you is whether the concept of review, as we get to see under section 114 of the Code of Civil Procedure, and the word, yes, and the word that we get to see in the concept of judicial review, because at times the Supreme Court says, जसं की उदाहरणार्थ थोडंसं डिव्हिएट होत आहे पण मला असं वाटतं तुमच्या अभ्यासासाठी महत्वाचंच आहे. Article 323 capital A was introduced in the Constitution by way of the 42nd Amendment, right? Tribunalization, की कायदा हा प्रत्येकाच्या घरपोच उपलब्ध व्हा. घरपोच म्हणजे नॉट इन द स्ट्रिक्ट सेन्स ऑफ द वर्ड, बट सिन्स लॉ हॅज टू बी accessible to all, the concept of tribunals was introduced, and in that the Administrative Tribunal Act was enacted in 1985. In that there was a provision that if at all there is a judgment delivered by the Administrative Tribunal, the remedy would be to only approach the Supreme Court of India directly, and you cannot approach the High Court. Now in that case, you will see that there are 2 landmark judgments, L. Chandra Kumar versus P. Then there is the another judgment of Sampat Kumar. One is L. Chandra Kumar and second is Sampat Kumar. Which one is the earlier, which one is the latter, you can research it on your own. But in that also the court has observed that power of judicial review is
backbone of the Constitution of India, and you cannot withdraw it by way of some legislation like the Administrative Tribunal Act. So Sangeeta has said no. Has anybody to share any diverse opinion on this? Judicial review ही जी संकल्पना आपण कॉन्स्टिट्यूशनच्या अभ्यासाच्या दरम्यान वाचतो, ती आणि हा रिव्ह्यू यांच्यात काही साम्य आहे की त्या दोन भिन्न गोष्टी आहेत? दिस इज द क्वेश्चन दॅट आय हॅव नाव पुट टू यू. Okay, so Mohsina says that they are different. Right. So these are two different concepts. Judicial review is that any judgment delivered by a subordinate court, maybe high court, it can be looked into by the superior court. हा तो रिव्ह्यू आहे. आणि आपण हा जो रिव्ह्यू बघतोय, हा रिव्ह्यू मात्र ज्या न्यायालयाने आपल्याला निर्णय दिलाय त्याच न्यायालयाला आपण त्यांच्याकडून झालेली कुठली तरी राहून गेलेली त्रुटी किंवा चूक ही त्यांच्या निदर्शनास 30 दिवसाच्या अवधीमध्ये आणून देतो. मग ज्याच्या कसोट्या सांगितलेल्या आहेत ऑर्डर 47 मध्ये, एरर अपॅरंट ऑन द फेस ऑफ रेकॉर्ड वगैरे. बरोबर आहे. सो मला असं वाटतं रिव्हिजन थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे बरं का, त्याच्या त्या कसोट्या दिलेल्या आहेत. पण माझं स्पष्ट मत आहे की आपण शाळेत जातो ना, तेव्हा पहिल्या दिवशी आपल्याला एबीसी येतच नाही, आपण कितीही प्रयत्न करा. आता जर तुम्हाला कोणी म्हटलं उभं राहून की चल म्हण एबीसी, तर तुम्ही एबीसीडी टू झेड म्हण, तर तुम्ही त्या व्यक्तीला हसण्यावारी न्याल. त्यामुळे लगेच पी हळद आणि हो गोरी असं नसतं. तुम्हाला थोडासा संघर्ष करावाच लागेल. यू मे हॅव टू स्पेंड स्लीपलेस नाईट्स दॅट आय हॅवंट स्टील अंडरस्टूड दिस, आय हॅवंट स्टील अंडरस्टूड दिस. बट मार्क माय वर्ड्स, लॉ इज समथिंग when you put it in practice, then you will get to know easily what it is all about. जितकं सोपं करता येईल तितकं मी रिव्हिजन करून आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतो. राईट. सो रिव्ह्यू, रेफरन्स, रिव्हिजन, अपील हे मी सांगितलेलं आहे. याच्या खेरीज एक जिना असतो. कोणी ऐकले का त्याच्याबद्दल, जो सीपीसीत नाही दिलेला? कारण मी काय म्हटलं तुम्हाला, आपण जे उदाहरण म्हणून घेतलं होतं सुरुवातीला, काय आहे की सीपीसी एक बहुमजली इमारत आहे. बरोबर आहे. आपल्याला पहिल्या मजल्यावरती जायचंय, पण वेळ काळ प्रसंग पाहून द लॉ विल डिरेक्ट अस दॅट बाय विच ऍक्सेस वे or by way of which staircase or escalator are we supposed to climb to the first floor. मग ते वेळ काळ प्रसंग प्रत्येक जिन्याच्या कॉन्सेप्ट मध्ये वेगवेगळे दिलेले आहेत. अपील केव्हा होतं, जेव्हा डिक्री होते तेव्हा. बरोबर आहे. रिव्हिजन केव्हा होतं, जेव्हा त्या कसोट्यांची पूर्तता होत असेल तर 115 मध्ये. रिव्ह्यू केव्हा होतं, आपण त्याच मजल्यावरती एकाच जिन्याने परत जातोय, लक्षात घ्या, किंवा त्याच कोर्टाची पायरी चढतोय, परत चढतोय, वेगळा कुठला जिना वापरत नाही वरती जाण्यासाठी, कारण जिना असतो. बरोबर आहे. सो विथ ऑल ऑफ दिस बॅकग्राऊंड आणखीन एक जिना असतो जो इथे दिलेला नाहीये, पण तो अनेक प्रसंगी आपल्याला वापरावा लागतो. याच्याबद्दल कोणाला काही सांगता येईल का? Yes, though not given under CPC, but for cases that are arising out of CPC, at times we are required to use a staircase which is not given in the CPC. And what is that? चला मी उदाहरण देतो, मग तुम्ही सांगा की हा कुठला जिना असू शकतो. तुम्ही कोर्ट कमिशनरच्या अपॉइंटमेंटसाठी अर्ज दिला अँड दॅट इज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट. तुम्ही नो, इट इज नॉट रेफरन्स शीतल. मी दुसरं उदाहरण देतो. तुम्ही दाव्यामध्ये अमेंडमेंटचा अर्ज दिला ऑर्डर 6 रूल 17 खाली, अँड दॅट इज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट. बरोबर आहे. तुम्ही समजा ट्रान्सपोजिंग ऑफ रिस्पॉन्डंट ऑर पिटिशनर असा अर्ज दिला अँड दॅट इज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट. तुम्ही समजा रिकॉल ऑफ विटनेसचा अर्ज दिला अँड दॅट इज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट. नाही, बट आकांक्षा, if you are to say revision, then you will have to satisfy that how the suit would come to an end. Like if at all I give an application before the court praying for appointment of a court commissioner, then the outcome of my application being allowed will not lead to stopping the further progress of suit. The suit will not get concluded, right?
मी अमेंडमेंटचा अर्ज दिला एखाद्या दाव्यामध्ये आणि तो समजा मंजूर झाला, तर मंजूर झाल्याने दावा संपुष्टात येतो का? नाही. त्यामुळे जे आकांक्षा तुम्ही म्हणताय ना, तुम्ही एकदा रिव्हिजनच्या कसोट्या बघून घ्या. रिव्हिजन हे हायकोर्टात तेव्हा होतं जेव्हा जो अर्ज आपण दिला होता तो अर्ज मंजूर झाल्याच्या परिणाम स्वरूप दावाच संपुष्टात आला असता. मी तुम्हाला सगळ्यांना असं विचारतोय की हे फार सोपं आहे हो ऐकायला वाचायला, जे आपण आजचा टॉपिक ठेवलेला आहे की सीपीसी मध्ये अपील, रेफरन्स, रिव्ह्यू, रिव्हिजन हे जिने आहेत. पण एक जिना आहे जो इथे दिलेला नाही. येस गणेश, यू आर फ्री टू स्पीक. द ओनली इश्यू दॅट आय एम एक्सपिरियन्स मला ना थोडासा आवाज कमी येतोय, त्यामुळे गणेश आय वुड रिक्वेस्ट यू that if at all you can just drop in your message or your answer, if at all that is possible, in a very crisp wording, you can just share it in the chat box. Okay? Because I am getting to see all of your messages being dropping in the chat box. So though Ganesh has raised his hand, but I would urge you to just drop in a message. थोडा काही लोकांचा आवाज खूपच कमी येतोय, त्यामुळे मग मला त्या चर्चेत तितक्या हिरिरीने सहभागी होता येत नाही. अँड आय अपोलोजाइज फॉर दॅट. ऑल राईट. सो अंटिल गणेश जस्ट शेअर्स हिज व्ह्यू. ओके ओके ओके, एक सेकंड. आय जस्ट पुट ऑफ माय कॅमेरा अँड ट्राय टू हिअर व्हॉट यू आर सेइंग. एक सेकंड, जस्ट गिव्ह मी सम. येस, आपण काही सांगत होतात गणेश? सर, रिट पिटिशन. Right, writ petition. So that is what it is. No, Sangeeta, the answer is what has been shared right now. Can you just introduce, though I see the username Ganesh? सर, मी उमा गणेश कुलंगे. Uma, बरोबर? हो, बरोबर. Yes. So Uma has answered it, and it is filing of a writ petition under Article 227 of the Constitution of India. तो लक्षात घ्या मित्र हो की एका बिल्डिंगला 5 का 4 जिने दिलेले आहेत, पण त्या बिल्डिंगच्या मागून एक जिना दिलेला आहे जो तुम्हाला मला दिसत नाही, पण तो पण आहे. अँड दॅट इज व्हॉट, दॅट इज दी आर्टिकल 227. दॅट इज दी सिंगल जजेस पॉवर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज ऑल्सो नॉर्मली titled as the supervisory jurisdiction, right? And what is supervisory jurisdiction? That whenever the court comes across for administration of justice, it can pass appropriate orders under Article 227 of the Constitution of India. So जेव्हा केव्हा आपण उच्च न्यायालयात जर आलात, कधी कोणी ऑलरेडी प्रॅक्टिस करत असाल, तर जे सिंगल जज बसतात आणि त्याच्याशी संबंधित जर आपण अपिलेट साइड रूल मध्ये ना तुम्हाला चॅप्टर 18 का मला असं वाटतं बघायला मिळेल आपल्या हायकोर्ट अपिलेट साइड रूल मध्ये की सिंगल जजेसचे पॉवर काय काय. सांगायचं तात्पर्य असं, एक जिना असा आहे जो तिथे दिसत नाहीये पण तो आपल्यासाठी काम करतोय. आपण तो अनेक प्रसंगी वापरतो पण कदाचित आपल्याला माहित नाही. राईट? सो नाव इफ यू परमिट वी कॅन जस्ट कर्सरीली गो थ्रू दी पीपीटी दॅट आय हॅव विथ मी, विच आय शेअर विथ यू. म्हणजे मग काही गोष्टी क्लिअर होतील अँड देन विल कन्क्लूड. कारण बऱ्यापैकी मला असं वाटतं आपण डिस्कशन्स केलेले आहेत. तुमच्या जर काही क्वेरीज असतील तर आपण उद्याला त्या डिस्कस करूयात. तुम्ही त्या क्वेरीज नेहा मॅडमकडे जरी शेअर केल्यात तरी सुद्धा त्या माझ्यापर्यंत येतील. म्हणजे मग उद्याला जेव्हा आपण एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री बघणार आहोत तेव्हा त्या क्वेरीजला उत्तर देण्याचा मी प्रयत्न करेन. सो इफ यू परमिट नाउ आय वुड ट्राय टू शेअर दी स्क्रीन फॉर द पीपीटी टू बी seen by all of you. The PPT would pertain to the substantial question of law. Okay. आता मी काही स्लाइड्स दाखवतो आणि पीपीटी पण मी शेअर करणारच आहे बरं का. सो असं नाहीये की आता दाखवल्यानंतर मग तुम्हाला ते परत बघायला मिळणार नाही, ते तुम्ही नंतर ऍक्सेस करू शकता. जस्ट गिव्ह मी 1 minute.
Yes. So I hope now you are seeing this PPT. This is the slide which will show the different staircases that are available to have access to the first floor of the building. Right? Then this I had already shown to you. बरोबर आहे. मग हे पिक्टोरियल गाईड आहे जे तुम्हाला मी शेअर करेलच. बट तरीही सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या अनुषंगाने तयार झालेली ही पीपीटी आहे बरं का. आता तुम्हाला असं वाटत असेल इथे काय चित्र दाखवलेलं आहे. मी जे आता किस्सा तुम्हाला सांगणार आहे, सी देर इज नो एक्झॅगरेशन इन दॅट. अ व्हेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन practices before the debt recovery tribunal and had this good fortune to be a junior to one of the retired high court judges, and his senior has been a very erudite person in the with his command on English. So this former judge of high court had a very fine command on English language. Once this friend of mine, while he was sitting in the chamber of his senior, the senior asked him की अरे तुम्ही काही प्रश्नच विचारत नाहीत मला, आपण इतके दिवस आपण एकत्र काम करतो. Is it not a duty on your part as a junior that you need to be a more interactive? And he said yes. Then the things went on for, there was a complete silence for maybe half an hour. The juniors were reading in their chambers. And then the junior, that is friend of mine, this was almost 20 years ago. He entered the chamber of his senior and he said, sir, ते substantial question of law कसा फ्रेम करतात ते सांगा. And the senior simply remarked की बेटा तू ते सोडून काही विचार. See now, because we were talking about this staircase of appeal, and in that more particularly you will get to see the substantial question of law falling under the section 100 of CPC. Let me come to that, right? Yes, just give me a second. Yes, second appeal. So section 100 of the Code of Civil Procedure speaks about the second appeal. आणि आता त्याच्यामध्ये सबसेक्शन 3 मध्ये आपल्याला सापडतं की सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ काय आहे ते तिथे सांगितलेलं आहे की appeal shall precisely state the substantial question of law involved. So without there being a substantial question of law, there cannot be a second appeal. Now, why was this amendment introduced? It was introduced in the year 1976, right? The reason is, see, it was primarily enacted to curtail the high volume of second appeals by restricting the High Court's jurisdiction solely to substantial questions of law. And it was all done based on the 54th Law Commission report. पण का तरी पण का बरं झालं असेल बरं असं? आता त्याचं उत्तर ह्या काही स्लाइड्स मध्ये आहे जे आम्ही फक्त कर्सरीली दाखवतो आणि अगेन कम बॅक टू यू. इथे बघा काय दिसतंय आपल्याला. काय कळतंय का कोण इथे गृहस्थ? धर्मा पाटील. गुड गुड गुड. हु इज दॅट? ज्ञानेश्वर? येस सर. येस येस. ज्ञानेश्वर काही सांगता येईल सगळ्यांसाठी काय घडलं होतं यांच्यासोबत? त्यांची लँड अक्वायर झाली होती सर गव्हर्नमेंटने, आणि ॲडिक्वेट कॉम्पेन्सेशन साठी त्यांनी गव्हर्नमेंटशी फाईट केलेलं होतं. करेक्ट करेक्ट. आणि मग त्यांना काही न्याय मिळत नव्हता असं त्यांचं म्हणणं होतं. मग मंत्रालयात त्यांनी सुसाईड केलं होतं सर. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो आता ह्या स्लाइड मध्ये यांचा काय संबंध आला? हा धर्मा पाटलांचा मुलगा, बरोबर आहे? येस सर. येस. मग हे शिवसेनेचे जे मंत्री आहेत दिवाकर रावते त्यांची काहीतरी प्रतिक्रिया आहे. येस. मग नंतर हे बघा, 2 वर्षापूर्वीच्या निर्णयाचा अंमल न झाल्याने धर्मा पाटील यांची आत्महत्या. ज्ञानेश्वर यांनी जे सांगितलंय ते, राईट? हे एक हिंदीतले लेखक आहेत ज्यांच्याबद्दल तुम्ही वाचावं असं माझी इच्छा आहे जर तुम्ही वकील आहात तर. ही एक कथा आहे जी आपल्याला RJ सायमा यांच्या युट्यूब चॅनलवरती सापडते. आणि हे सगळं मी का सांगतोय ते आपल्याला समजेल. 1-2च मिनिटाचा वेळ द्या मला. हा, जामुन का पेड नावाचा. नंतर हा एक चित्रपट आहे जो मला असं वाटत असतं की प्रत्येक वकिलानं बघावा. तुम्हाला असं आढळेल की याच्यात वकिली संबंधी काहीच नाही, पण तरी का बरं मी असं सांगतोय तो सिनेमा बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल, राईट? सो आता आपण हे स्क्रीन शेअरिंग मला असं वाटतं थांबवूयात आणि देन विल कम बॅक टू आवर डिस्कशन. जस्ट गिव्ह मी अ मिनिट.
येस. सो कोणाला काही अंदाजा का हो की ह्या पूर्ण सगळ्या प्रकरणामध्ये जेव्हा सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बद्दल आपण बोलत होतो सेक्शन 100 मध्ये, एनी आयडिया दॅट वाय वॉज दिस धर्मा पाटील पिक्चर ड्रॉप्ड इन? जामुन का पेड़ ही स्टोरी पण आपण बघावी असं मी आपल्याला सांगितलेलं आहे. सी, जोपर्यंत आपण ना कायदा दैनंदिन जीवनातील उदाहरणांशी जोडून बघणार नाही, then law cannot be learnt in isolation, in seclusion. You will have to connect law with the daily incidents that you may come across as a citizen. Why we had referred to Dharma Patil or Krishna Chandra's story of Jamun Ka Ped in our PPT is simply because in 1976 the concept of substantial question of law was introduced to section 100 of CPC. बऱ्याच वेळा असं वाटू शकतं की काय असतं बरं सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ? ते काय कुठल्या हिमालयामध्ये असलेल्या एखाद्या झाडाच्या ढोलीमध्ये ठेवलेलं कुठल्या राजाने काहीतरी गुपित असेल किंवा एखादा खलिता असेल, ज्या खलित्यावरती काहीतरी मोठं खजिन्याचं सिक्रेट लिहिलेलं आहे आणि ज्याच्यामुळे आपल्याला ट्रेजर हंट सापडणार आहे, असं काय असतं का? मला वाटायचं बरं का जाम तसं की सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कसा फ्रेम करायचा. पण सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉचा साधा अर्थ एवढाच आहे की तुमच्या विरुद्ध लागलेल्या किंवा एक निकाल तुमच्या बाजूने एक निकाल तुमच्या विरुद्ध लागलेल्या दोन निकालांमधील विसंगतीमुळे किंवा विरुद्ध लागलेल्या त्या निर्णयांमुळे तुम्हाला कोर्टापुढे कुठला असा कायद्याचा प्रश्न उपस्थित करता येतोय का की जो आतापर्यंत अनुत्तरित आहे. आता सोपं करून सांगतो की हिंदू मॅरेज ऍक्ट मध्ये जे अनौरस मूल असतं, इलिजिटिमेट चाइल्ड, त्याला पित्याच्या अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टीमध्ये किती वाटा मिळतो तो जे औरस अपत्य आहे त्याच्या इतका समान नाही मिळत बरं का. किती मिळतो हे तुम्ही बघा. म्हणजे एखादा व्यक्ती जर मृत्यू पावला आणि त्या व्यक्तीला त्याच्या वडिलांकडनं आलेली काही एकर जमीन आहे असं गृहीत धरूयात की ती एका केक सारखी आहे, तर त्या व्यक्तीची जी 4 मुलं आहेत जी पहिल्या पत्नीपासून आहेत जन्माला आलेली आणि पहिली पत्नी आहे, तर मग त्या आधारे त्यांना मात्र वडिलांच्या वडिलोपार्जित प्रॉपर्टीमध्ये समान हिस्सा मिळणार. पण जो अनौरस मुलगा आहे त्याला नाही मिळणार. तो पण मिळणार बरं का, अजिबातच नाही मिळणार असं नाही. पण त्या व्यक्तीची जी दुसरी पत्नी आहे तिला मात्र अजिबातच काही मिळणार नाही, कारण ती सेकंड वाईफ आहे. शी इज नॉट लिगली वेडेड वाईफ. आता हा जो प्रश्न आहे ना, दॅट कुड बी अ सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. वेदर ए चाइल्ड बॉर्न from second wife is entitled to claim compassionate appointment can be a substantial question of law. मी तर असं सांगेल आपल्याला, आपण उद्याला आणखीन डिस्कस करूयात. अमर्त्य सेन यांचं पुस्तक आहे आयडिया ऑफ जस्टिस म्हणून. त्याच्यामध्ये 3 लहान मुलांची गोष्ट आहे. एका मुलाने, म्हणजे 3 मुलं होती, एका मुलाने एका लाकडाच्या तुकड्यापासून बासरी बनवली. त्या मुलाचा दुसरा भाऊ होता ज्याच्याकडे एकही खेळणं नव्हतं. एकाने बासरी बनवली होती, एक असं मूल होतं ज्याच्याकडे एकही खेळणं नव्हतं. म्हणजे 3 मुलं आहेत. तिघांपैकी एक मूल ज्यानं बासरी एका लाकडाच्या तुकड्यापासून बनवलेली आहे, त्याला बासरी वाजवता येत नाही, फक्त बनवली आहे. दुसरं मूल ज्याच्याकडे एकही खेळणं नाहीये पण त्यालाही बासरी वाजवता येत नाही. आणि तिसरं मूल ज्याच्याकडे अनेक खेळणी आहेत पण बासरी मात्र त्याला वाजवता येते. आता मला एक सांगा की बासरी कोणाला मिळावी? त्याच्यात अनेक प्रसंगी असं म्हटलेलं आहे अमर्त्य सेन यांनी, म्हणजे त्या उदाहरणामध्ये, की तो जज हा कोणत्या मनोवृत्तीचा आहे, तो कोणत्या पूर्वसंस्कारातनं त्याचं व्यक्तिमत्व घडलेलं आहे त्याच्या आधारे तो ठरवेल. म्हणजे तो जर भांडवलशाही मनोवृत्तीचा असेल तर तो अमुक निर्णय देईल, तो जर मानवतावादी असेल तर तो तमुक निर्णय देईल. येस Gayatri, we can discuss all of these issues. I get to see the illustration that you have given. मी सांगायचा हे प्रयत्न करतोय की व्हॉट इज सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. केवळ मी खाली कायद्याचं प्रोव्हिजन तर कोट करून दावा दाखल केला होता साहेब, म्हणजेच मग ते त्याच्यात क्वेश्चन ऑफ लॉ आहेच आहे म्हणूनच तो सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आहे. इतकं सोपं आहे का ते? तसं नाहीये. ज्या प्रश्नावरती आतापर्यंत कोणतंही उत्तर हे कोणत्याही न्यायालयाने शोधण्याचा प्रसंग उद्भवला नव्हता असा प्रश्न
उदाहरणार्थ आपल्याला सांगतो सेक्शन 25, मला असं वाटतं हिंदू सक्सेशन ऍक्ट मध्ये एक सेक्शन आहे की तिथे असं सांगितलेलं आहे, अ पर्सन कॅनॉट बी परमिटेड टू ड्रॉ बेनिफिट ऑफ हिज ऑर हर ओन रॉंग. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने आपल्या पूर्वजांपैकी कोणाला काहीतरी इजा केलेली असेल तर त्या व्यक्तीला त्यांच्या प्रॉपर्टीमध्ये अधिकार सांगता येणार नाही. तर ह्या कायद्याशी, या तरतुदीशी संबंधित सेक्शन्स मध्ये आपल्याला सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ शोधता येऊ शकतो. सो मला असं वाटतं दिस इज गुड फॉर द डे. आय नो दॅट वी ऑल हॅव लिमिटेशन्स and then I may go on for another half an hour, but then these are just a few issues that I feel would make your study of law interesting, and we can conclude here. If at all there is some formal conclusion to be given, you can offer, or then we can conclude right now. Okay, all right. So you can share your queries Okay, with sir. So, Praveen sir? and then tomorrow I would try to address all of your queries. Okay, tomorrow we would be discussing the types of execution under the Code of Civil Procedure. Okay, and if at all there are any questions, or if you need to have some clarifications, or if you have felt that I have misquoted some provision and that requires correction, feel free to share that. So we'll conclude for the day now. It was great to see all of you. Thank you. Tomorrow I would try to catch up with you more sooner than what we could do today, because there was some technical glitch from my part. Okay, chalo, bye. Good night. Praveen sir? थँक्यू सर. थँक्यू. हा, येस येस सर, पाटील सर. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. सरांनी आपल्याला एकदम सोप्या भाषेमध्ये, म्हणजे अगदी मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही भाषेमध्ये समजून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याचप्रमाणे ऑर्डर 27 रूल 1 म्हणजेच एक वेगळी प्रोव्हिजन आपल्याला, म्हणजे जी आपण डे टू डे प्रॅक्टिसमध्ये कधीही हाताळली जात नाही अशी एक प्रोव्हिजनकडे लक्ष जात नाही, अशी एक प्रोव्हिजनकडे पण लक्ष वेधलं आहे सरांनी. त्याचप्रमाणे ही जी कन्सेप्ट आहे की अपील, रिव्ह्यू, रिव्हिजन, ह्यातला जो काही फरक आहे किंवा ह्या ज्या काही शिड्या आहेत, ह्या शिड्या सरांनी खूप सुंदर आणि सोप्या भाषेत समजून सांगितलेल्या आहेत. त्याबद्दल सरांचं खूप खूप आभार. उद्या आपण पुन्हा सरांचं आपण ऐकणार आहोत, एका वेगळ्या टॉपिक वरती ऐकणार आहोत. तर त्याबद्दल उपस्थितांचे मनस्वी आभार. जन अदालत संस्थेच्या वतीनं सर्वांचे आभार. सरांचे देखील मी आजच्या पुरते का होईना पण तात्पुरते आभार मानतो. उद्या आपण पुन्हा भेटणार आहोतच. तर त्याबद्दल सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार आणि मी पाटील सांडेकडे देतो. ओके, थँक्यू सो मच. आजच्या दिवसासाठी धन्यवाद.